See, what we are trying to do as a Spice and Tea is we are trying to offering the food like made at home in India. So we make it unique, like students should feel it like it's prepared by their mother and not they're eating outside. So that's basically the uniqueness, and that's what we are trying to offer. Especially my wife Tripuri. I mean, has grown in India. She know how to cook. I mean, what exactly mother offer at home, and this is what we would have offered to our kids as well. Our kids are in university as well, and we know what they are missing. So we are trying to give that taste to everyone. So that makes it really unique. I mean, that motherly feel, that homely feel, which they are missing after coming to UK, traveling so long distance, and giving that kind of feel to the student is that's what we want, and that's the uniqueness we want to keep it over here. माझी बॅकग्राऊंड अशी सांगायचीच झाली तर माझं जन्मगाव हे नाशिक इंडियामध्ये. तिथून सगळे लहानाची मोठी होत माझं पुण्याला लग्नानंतर ट्रान्सफर झालं. पुण्यात आल्यानंतर सासू सासऱ्यांच्या हाताखाली मी पूर्ण तरवेत झाली खाण्याच्या ह्याच्या. त्याच्या आधी मी कधीच करून स्वतः असं बघितलं नव्हतं. आई म्हणायची फक्त तुला हे करायला पाहिजे ते करायला पाहिजे, पण मी तेव्हा एवढी हे नव्हते की ठीक आहे गाई करेल, मी वेळ आली की करेल. असं करत करत मी पुण्याला आले. तसं बघितलं तर मी खेळाडू होते. कबड्डीचा, खेळण्याचा आणि या किचनचा, म्हणजे जे काही आपण ट्रॅडिशनल फूड बनवतो पारंपरिक फूडचा, ह्याच्यात कुठलाही संबंध नव्हता. कोणीही स्वप्नात, म्हणजे अजूनही माझे नाशिकचे मित्रमंडळी आहेत, मैत्रिणी आहेत, त्यांचा विश्वास बसत नाही की मी इथे स्पाइस अँड टी हे सुरू केलं आहे. पुण्यामधून आम्ही इथे जेव्हा आलो 2009 साली, तेव्हा मुलं खूपच दोघंही लहान होते, पार्थ आणि पूजा दोघं. तर इथे माझ्या फार कोणी ओळखीचेच, मला इंडियनच माणसं दिसत नव्हती कोणी. आणि शेवटी मग एक दिवस मला माझी एक पहिली मैत्रीण जी झाली साऊथ इंडियन, तर ती साऊथ इंडियन असल्याने तिला माझ्या पोळ्या खूप आवडायच्या. पदार्थ आपले जे ट्रॅडिशनल भाज्या आहेत ते खूप आवडायला लागलं. ती म्हणे की साईबाबांची त्यांच्याकडे पूजा आहे, सत्यनारायण पूजा आहे, आणि तर तू करशील का? तर तेव्हा मी हे असा विचारच नव्हता केला की आपण काही बिझनेस करू किंवा असं. पण तेव्हा तिने म्हणे की नाही, तू तुझ्या कष्टाचे पैसे घेतले पाहिजे. म्हणून मग मी तेव्हापासून मग जरासं विचार केला की खरंच आपण करायचं का. कारण मुलं शाळेत जायची तेव्हा मला थोडा वेळ रिकामा मिळायचा. आणि बेसिक म्हणजे की काय करणार मी नुसतं घरात बसून, पॉकेटमध्ये मिळेल असा विचार पण आला. पण म्हटलं की नाही, आपण जर का चांगलं करत असू तर त्यांना आवडत असेल तर का नाही. तसं एक याने थोडंसं सुरू केलं. Basically, the philosophy is very simple: fresh food, healthy food. So what we try to do as a Spice and Tea over here, we try to cook every day. We try to cook fresh food. So sometimes the food get delayed because it prepared freshly. So the philosophy or the idea is, to provide the fresh food to the students. Again, coming back to that motherly feel. Because if I'm eating at home, my mother will obviously, when I was like kid, my mother used to give me hot chapatis, and that's what we are trying to do. So, and the other thing is affordability. So students are here, we know how much they can spend on food. So what we want to do is we want to have that affordable price for the students, at the same time healthy option, because now people are very cautious about the health, but students are still not in that stage, unfortunately. But we are trying to promote it, and we trying to give them that particular option so they can understand the value themselves about the fresh food. Obviously, why people don't go towards it, because it's expensive. So we try to keep it at the lower price. We want to promote that idea of eating fresh and homely food. भरपूर चॅलेंजेस होते, कारण आपण जसं घरी करतो, फ्रेश करतोय, आपण माहिती आहे आपण फ्रेशच करतोय आणि ते लगेचच आपण पुढे वाढायला देतोय. पण घरचं किचन आणि कमर्शियल किचन ह्याच्यात खूप मोठा फरक आहे. त्यांचे रूल्स खूप आहेत. ते मला खूप शिकून घ्यावे लागले आणि शिकते पण आहे. सो त्याच्यामध्ये मला खूप चॅलेंजेस आले की तुम्ही पदार्थ बनवतात तेव्हाचं टेम्परेचर घ्यायचं, त्याच्यानंतर तुम्ही बाहेर आणतात जेव्हा कस्टमरच्या समोर तेव्हाचं टेम्परेचर मोजायचं, त्याचे सगळ्या नोंदी तुम्ही ठेवायच्या, फाईल वर्क करायचं,
तुम्ही कुठून काय काय वस्तू घेताय. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कुठलीही भाजी किंवा कुठलाही मसाला काहीही तुम्ही घेतलं तर त्याची लिस्ट तुमच्या फाईलला लागलीच पाहिजे, कुठून घेतली आहे. कारण ती आपली खूप मोठी जबाबदारी असते की कोणालाही काही त्याच्यापासून त्रास झाला तर तुमच्याकडे रेकॉर्ड ठेवायला पाहिजेच. हे एक मोठं चॅलेंज आहे आणि होतं, पण आता ते मी शिकत गेले आणि शिकले आता त्याच्यातून. Obviously, we know that, first we felt like, why we are doing so much. But then now we are understanding that even if we go out from here tomorrow, we will have that kind of background where we can start this business easily anywhere without, violating any rules, or I will say without, feeling like why there are so many rules. We started understanding the importance of those rules. The other thing, university has provided us with the number of equipments which allow us to follow the rules easily. And every day we are learning something new, and we'll keep on learning, and we'll take this as a learning curve to grow from here. सध्या तरी मला माझ्याकडे आत्ता तेवढा वेळ नाही आहे स्वतःसाठी, पण मागच्या काही वर्षांमध्ये किंवा ह्याच्यात कोविडच्या आधी मी ठरवलं होतं की मला स्विमिंग जमत नाही अजूनही, तेवढं पाहिजे तेवढं नाही जमत. पण माझी मुलगी, मुलगा आणि सगळेच जण मला खूप प्रोत्साहन देतात, आई तुला जे आवडतं ते तू करत का नाही. तर कोविडच्या आधी मी विचार केला, नाही आपल्याला एक दिवस का होईना आपल्याकडे द्यायला पाहिजे. मी स्विमिंग करायला जायचे. तसं बघितलं तर मी आत्ताही वेळ मिळाला की मी गार्डनमध्ये काम करते. मला खूप आवडतं गार्डनिंगची. सो आता टुलिप्स येतं आहे, सो टुलिप्सचे कंद लावणं. जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा मी तेवढा वेळ देतेच, आणि जमेल तेव्हा पुस्तक वाचन असतंच असं. पण सध्या तरी आता स्पाइस अँड टीमुळे मला तेवढं वेळ देऊ नाही शकत. हॉबी म्हटली तर मला क्राफ्ट खूप आवडतं. तर माझ्या आईमध्ये हे खूप कलागुण आहे. म्हणजे तिच्याकडूनच आम्ही बघत आम्ही खूप काही शिकलो. लहानपणापासूनच तिने हॉबी म्हणण्यापेक्षा तिने हॉबीतून बिझनेसकडेच तिच्याकडूनच ते गुण आम्हाला मिळाले असंच म्हणता येईल. आत्ताचं म्हणाल तर मला पदार्थांशिवाय काही दिसतच नाही आहे. आणि वेळ मिळाला तर मी नक्कीच, मला स्वतःसाठी माझ्या जिमला जाणं हे मला खूप आवडेल, किंवा रनिंगला, वॉकिंगला, याला मी अजूनही वेळ देते. कधी कधी जसं जमेल तसं मी ॲटलिस्ट थोडंसं तेवढं हेल्थकडे जास्त बघण्याचं आता हे करते. There are a number of moments, like, especially when student call back their home, when they do a video call and they share that video call with us, ask us to talk to their parents. We see that kind of, satisfaction on their parents' face as well. So not only the students who are eating it, but without tasting our food, when we see that satisfaction that we are providing this food to their kids and they are happy about it, when we see that satisfaction on their parents' face, that gives us more satisfaction, and that gives us real moment of proud moment of starting this particular business. जेव्हा मी इथे बनवते सगळे पदार्थ आणि ते इथे बनवून जेव्हा ते संपतात पूर्ण, म्हणजे आता बरेच दिवस झाले म्हणजे बरंचसं संपतंच, असं कधी होत नाही की नाही आवडले किंवा हे. तर जेव्हा त्यांच्या कमेंट्स येतात की काकू मला हे खूप आवडलं, किंवा त्यांना एक खूपच आनंदाने घरची आठवण होते, आणि ते मला सांगायला येतात की मला खूप आवडलं, आम्हाला आईची आठवण आली, आम्हाला इकडची आली, आणि ते मला खूप प्राऊड आणि छान वाटतं की आपल्या दिवसाचं हे सगळे कष्टाचं हे आता याचं झालं आहे. म्हणजे खरंच आहे की हे होतं आहे, आणि मी ते आनंदाने घरी जाऊनही सांगते, मैत्रिणींनाही सांगते, किंवा मेन म्हणजे मुलांना एक उत्सुकता असते, आज काय झालं, आज नवीन काय झालं, हे विचारतात तेव्हा. मग तेव्हा ते छान वाटतं की घरी जाऊन मग रिलॅक्समध्ये बसून आपण गप्पा मारतो.